그 영어로 우리 말로 한번 하고 그래야 됩니다. 그냥 처음부터 하면 안 되고. 여기 지금 이따 프린트 말았죠? 밑에 그 영어 그거 보시면 우리 한번 거기 보면 밑에 영어 써놓고 밑에 한글로 나와 있죠? 네. 그거 한번 따라 합시다. Jesus. 지저스. 그 다음에 로버즈 이래 해놨는데 그 롭스로 그냥 풀어보세요. 그거는 발음할 때는 그런데 노래할 때는 롭스. 노래할 때는 롭스. 롭스. 요거 요거에 요걸 갖다가 롭스 이게 글씨 보이는가 모르겠네. 그냥 보입니까? 이거 보입니까? 롭스 롭스 지었구나. 자 한번 지저스 지저스. 롭스 미 Loves me. This I know This I know. for the Bible For the Bible. tell me so. Tell me so. tell 그 tell 처음 지어빼야 됩니다. Tell me so. tell me so. Tell me so. 요거는 지어보고 Loves me. This I know. 롭 For the 하고 Bible. Tell me 롭스 so. 롭스 그 다음에 1절 다음에도 그 다음에 1절 해난 데 갑니다. 우리들은 약하나 우리들은 약하나 알지요? 밑으로 들어와야 됩니다. 그렇죠. 그럼 저한테 1절 해놨는 게 1절 다음에 여기 하는 게 1절 다음에 요리 와야 돼. 우리들은 약하나 그렇죠? 자 우리들은 약하나 그거는 little ones Little one. little ones to him Little one To to him. him. 예, 따라 little ones to him Little one to him. belong they are Belong they are. belong they are Belong they are. work but Work. he Is He is strong. he is strong. 예. 시작. little ones to him Little one to him. belong their work, Belong their work. but he is strong. But he is strong. 예, 그렇게 띄어하면 됩니다. 다시 한번 little ones to him Little ones to him. belong their work, Belong their work. but he is strong. But he is strong. 그 다음에 맨 밑에 여기 후렴 하는데 후렴. 예, 그 다음에 yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. 로버즈 하는 것 같다가 loves me. Loves me. Loves me. Loves. Jesus loves me. loves me. 예. Yes, Jesus loves 그 me. 다음에 요 Jesus 여도 로버즈 있지요. 요것도 loves. 요거는 로버트 카는 롭스를 합니다. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves 이 me. 두 분이에요. 그 다음에 또 밑에 또 세 번째 Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. The The Bible tell me so. The Bible tell me so. The Bible tell me so. 아멘. 아멘. 자, 맨 위에 1절 다시 한번. Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. This I know. For the Bible tell me so. For the Bible tell me so. 다시 한번. Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. This I know. For the Bible tell me so. For the Bible tell me 그 so. 다음에 1절 그냥 밑에 내려와서
little ones to him Little ones to him. belong their work, Belong their work. but he is strong. But he is strong. 다시 little ones to him Little ones to him. belong their work, Belong their work. but he is strong. But he is he strong. 이제 제일 밑에 들어갔어. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. 또 Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. 그다음 세 번째 또 Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. 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 예, 그걸 하는 겁니다. 그거 보고 따라 처음에 잘하는데 몇 번 하면 됩니다. 예수 사랑하시면 Jesus loves me as I know. For the Bible tell me so. Read one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. 다시 한번. Jesus loves me, this I know. For the Bible tell me so. This one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Jesus loves me, this I know. For the Bible tell me so. This one to him belonging. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Jesus loves me, this I know. For the Bible tell me so. Read one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so. Jesus loves me, this I know. 너무 신나게 해가지고 너무 나왔거든요. 자, 다시 한번 하시죠. 예수 사랑하시면. Jesus loves me, this I know. For the Bible tell me so. This one to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tell me so.
love me. The Bible tell me so. 이들은 또 그냥 따라하면 된다. Jesus love me till I die. Heaven gate to open wide. He will wash away my sin. Ready, ready, welcome me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. 3절 Jesus love me, love still though I can barely and will be on my heart. Come to help me when I lie. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. 아멘. 예, 그렇게 한 번씩 해보면 됩니다. 한글 달아놨으니까 그래서 맞춰보면 됩니다. 우리 지금 한문해가 잘 안 되는데요. 매번 하면 자동으로 따라가집니다. 오늘 딱 이렇게 적어서 가지고 오세요. 주역에 맞춘 목도드림으로 주일날 예배를 하나님 앞에 경배히 드리겠습니다. 조금 늦네요. 빨리 안 나오네. 네, 이제 나왔습니다. 연주기 누르셔요. 할렐루야. 하나님의 은혜를 진실로 감사를 드립니다. 오후에도 주님께서 우리 예배를 받아 주시옵시고 우리의 소원을 실어 예배 후에 하나님 앞에 드립니다. 우리의 기도에 응답하여 주시고 우리의 소원을 우리 입으로 고백하지 않아도 하나님께서는 다 아시고 계십니다. 기도를 받아주시고 여호와는 홀로 영광 부르어 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 559장 찬송 드리겠습니다. 559장. 사철의 봄바람 불어있고 하나님 아버지 모셨으니 믿음의 반석도 든든하다. 우리 집 즐거운 동상이라. 고마워
지키시고 동기들 사랑에 뭉쳐있고 기쁨과 서름을 같이 하니 한간에 조가도 천국이라 고마워라 임마누엘 예수만 섬기는 우리 집 고마워라 임마누엘 복되고 즐거운 하루하루 아침과 저녁에 수고하여 온 식구가 한 상에 둘러서 먹고 마셔 여기가 우리의 나그니라 고마워라 임마누엘 예수만 섬기는 우리 집 고마워라 임마누엘 복되고 즐거운 하루하루 아멘. 할렐루야. 하나님 은혜를 진실로 감사를 드립니다. 오늘도 일주일을 시작하기 전에 저희들에게 먼저 안식을 허락하여 주시고 모든 일을 하기 전에 먼저 하나님 앞에 예배드리는 것이 최우선인 줄 알고 우리 장성교회에 나와서 하나님 앞에 예배 드렸습니다. 하나님 아버지 우리 예배를 받아주시고 기도에 응답하여 주시옵시고 우리의 소원을 주님께서 아시옵나니 하나님께서 때를 통하여 저희들에게 시시각각 사철을 허락하여 주신 것처럼 필요한 그때에 주님께서는 제각 하나님의 은혜로서 저희들을 채워주시고 아버지 저희들이 이 하나님의 은혜를 맛보면서 이 땅에서 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 아버지 먼저 저희들에게 건강의 축복이 있어야 됩니다. 하나님께서 머리에서 발끝까지 저희들을 지키시고 성령으로 충만하게 하여 주셔서 아버지 말씀으로 세상을 승리함으로 말미암아 우리가 죽으나 사나 주님만 바라보고 따라갈 수 있게 주여 도와주시옵소서. 하나님 아버지 또한 사랑하는 주의 자녀들이 기도할 때 그 기도에 응답하여 주시옵시고 아버지 다 구하지 못한 것도 하나님께서 아시옵나니 채워주시고 내려주시옵소서. 그리하여 가정과 자녀들이 하나님의 뜻대로 주 안에서 살 뿐만 아니라 날마다 그 신앙이 성장하고 주님의 모습을 닮아갈 수 있게 주여 축복하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 아버지 우리의 모든 삶이 우리 힘으로 살아가는 것이 아니요 날마다 공급하여 주시고 보이지 않는 곳에서 위로하시며 우리를 붙들어 주시고 인도하시는 하나님의 능력임을 깨닫고 그것을 볼 수 있는 영적인 눈을 허락하여 주시옵시고 성령의 인도를 받는 자들이 될 수 있게 도와주시옵소서. 하나님 아버지 나라 민족 이 백성을 기억하여 주시옵시고 지구 땅을 기억하여 주시옵시고 우주를 이끌어 가신 주님을 바라볼 수 있게 지어 도와주시옵소서. 이제 예배 마치고 돌아가 한 주일 동안 맡은 바 자기 일들을 할 것입니다. 하나님 그곳에서도 주의 영광 나타날 수 있게 도와주시옵시고 모든 보는 사람들이 주의 백성들이 살아가는 모습을 바라보고 저희들이 따라오고 닮아가는 귀한 역사가 일어날 수 있게 지어 도와주시옵소서. 아주 우리는 사나 죽으나 주님만 바라보고 날아가는 우리 장성교회 성도들 다 될 수 있게 도와주시옵소서.
주시옵소서. 일주일 후에 이곳에 다시 예배 드릴 때는 승리의 멸류관을 쓰고 나타날 수 있게 주여 도와 주시옵소서. 이 시간에 부족한 종이 하나님의 말씀을 전하려고 합니다. 하나님 오른팔 막대기로 사용하여 주시옵소서. 처음과 시작을 주님께 맡겼고 부족한 종 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘. 성경 말씀은 마가복음 2장 1절에서 12절까지 있습니다. 반주기가 내 하는 대로 안 따라오고 지금 어쩌고 합니다. 2장 1절에서 12절까지 있습니다. 마가복음 2장 1절에서 12절까지 성경 말씀에 은혜 받기 바랍니다. 2장 1절에서 12절까지 다 같이 합독하겠습니다. 시작. 수일 후에 예수께서 다시 가버나움에 들어가시니 집에 계시다는 소문이 들린지라 많은 사람이 모여서 문 앞에까지도 들어설 자리가 없게 되었는데 예수께서 그들에게 도를 말씀하시더니 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워 가지고 예수께로 올세 무리들 때문에 예수께 갈 수 없으므로 그 계신 곳의 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아 내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄 사함을 받았느니라 하시니 어떤 세계관들이 거기 앉아서 마음에 생각하기를 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 신성모독이로다 오직 하나님 한 분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐 그들이 속으로 이렇게 생각한 줄을 예수께서 곧 중심에 하시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 생각하느냐 중풍병자에게 내 죄 사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄을 너희도 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 곧 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘 그들이 다 놀라 하나님께 영광 돌리며 이르되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. 아멘. 뉴욕 맨하탄에 거기에 보면 이거는 미국 본토 사람 교회입니다. 우리 한국 사람이 개척한 미국 교회가 있고 거기에 리디머 장로 교회가 있습니다. 거기에 목사님이 팀 켈러 목사님입니다. 우리나라 사람들이 아니기 때문에 이름도 전부 다 외국이십니다. 팀 켈러 이름 쉽지요? 그 목사님이 책을 쓴 왕의 십자가라는 왕의 십자가 라는 그런 책이 있습니다. 여러분 왕이라고 해야 우리가 다 자기 멋대로 하는 것이 아닙니다. 왕이 예를 들어서야 법을 하나 만듭니다.
만들어서 공포를 합니다. 그러면 예를 들어서 이렇게 합시다. 남의 집에 무슨 도둑질 하는 사람은 손을 하나 잘라야 된다. 또 예를 들어서 남의 집에 도둑을 하러 들어가면 먼저 눈으로 볼 것 아닙니까? 그 눈이 범죄했으면 눈알을 빼야 된다. 그러면 이제 대왕이니까 법을 만들 수 있습니까? 없습니까? 있습니다. 그런데 중요한 것은 뭐냐? 이 대왕이 바른 대왕이냐 아니냐는 것은 법 집행을 바르게 해야 됩니다. 여러분. 법을 만들어 놔놓고 자기는 법을 멋대로 안 지키고 그러면 그거는 바른 왕이 아니죠. 그런데 법을 만들었는데 그 처음 법에 딱 걸린 사람이 누구냐? 자기 아들이 법에 걸려버렸다. 그러면 자기 아들이라고 해서 다 인간이 뭐 똑같습니다. 자, 그러면 예를 들어서 자기 아들이 누나를 빼야 될 범죄를 했다. 왕이 그 법을 만들었다. 그런데 자기 아들이 범죄했다. 그럼 어떻게 됩니까? 누나를 빼야 됩니까? 안 빼야 됩니까? 바른 왕이라 하면 어떻게 해요? 누나를 빼야지. 그럼 이 말이요, 참 우리가 생각하기는 쉬운 것 같아도요, 바꾸어 말하면 하나님께서 죄를 짓는다는 다 사형을 시켜야 된다. 그렇게 법을 만들었다 합시다. 그런데 그 법을 자기 아들이 제일 먼저 범했다. 이러면 자기 아들 사형시켜야 됩니까? 안 시켜야 돼요? 사형시켜야 돼요. 참 왕이라. 그런데 이 왕이 조금 지혜가 있었습니다. 아들 눈알 2개 다 뺄라니까 그럼 저 봉사되는데 어떻게 평생 살겠습니까? 그래서 어쩝니까? 한쪽 눈알은 아들 눈알 빼고 한쪽 눈알은 자기 눈을 빼고 2개로 뽑았다. 여러분 그게 사랑입니다. 그게 부모님의 사랑입니다. 부모님이 그렇게 말했습니다. 나는 너한테 내 눈알 다 뽑아줄 수 있다. 그러나 왜 반반 했느냐? 내가 2알 다 빼주고 나면 내가 니한테 짐이 돼가 평생 니 고생시킬까 싶더라. 너도 좀 하지마 하나, 나도 하나. 여러분 그것이 어쩜 하나님의 사랑입니다. 옛날에 이 배우들이 참 인기가 많았습니다. 여러분 그래서 우리 이 나이에는 신성일 하면 모르는 사람 없을 겁니다. 배우 남자 하면 신성일, 그리고 신성일하고 부부된 엄명남. 지금 신성일은 세상 떠났습니다. 엄명남은 아직 살아 있습니다. 그런데 제가 TV에 어떻게 한번 보니까 우리 지사님보다 못생겼더라고. 아니 그렇게 유명한 엄앵란이 왜 지금 와서 보니까 우리 지사님보다도 못생겼는데 뭐 그 엄앵란이라고 난리를 치고 하느냐는 것이죠. 여러분 우리 인간의 눈으로 볼 때는 그게 누가 더 이쁘고 그러지만도 하나님은 그걸 안 보십니다. 하나님 말씀대로 순종하고 믿음대로 사는 거 있으면 그것이 엄앵란 아니다. 더 이쁘다는 것이죠. 네? 오늘 우리는 이 주일날 세상으로 가지 않고 이 장성교회에 와서 오전부터 오후까지 예배드리는 주의 자녀들 볼 때 하나님께서 너가 최고 이쁘다. 너가 내 자녀다. 여러분 오늘 이 하나님의 음성을 듣고 가야 되는 것이죠. 그걸 들으러 여러분 이곳이 온 것 아닙니까? 예? 오늘 예수님께서 이 땅에 오셔서 보니까 전부 환자들,
사실 우리 인간들 치고 환자 아닌 사람 아무도 없습니다. 100% 완전한 사람은 없습니다. 전부 다 조금씩 문제가 있고 뭐가 좋고 뭐가 나쁘고 이 다 있습니다. 그런데 그 모든 것들이 예수님을 만나게 되면요 다 해결이 된다는 것입니다. 그러니까 예수님 같이 예수님 앞에 인산인해를 가는 곳마다 이럽니다. 오늘 여기에도 보니까 중풍병자 여러분 환자들 다 많이 있습니다. 다 힘듭니다만은 이 중풍병자 정말 힘듭니다. 옆에서 다 이 떠미겨야 되고 특별히 화장실 하려고 하면 어떻게 합니까? 그 기저귀를 차고 살아야 돼요. 사지 마비된 중풍병자는 그러면 사람 옆에 가도 지금 냄새가 막 납니다. 그런데 오늘 보니까 이 성경에 보니까 그런데 이 젊은 사람이 이렇게 중풍병이 들었다는 것이죠. 이걸 어떻게 해야 되냐? 평생 죽을 때까지 부모한테 고생이고, 차라리 닦아 이렇게 세상 떠나버리면 한데, 이런 상태로 살고 있는 것이죠. 그런데 예수님께서 오셨다니까 그 환자를 데리고 예수님 앞으로 가려고 네 사람이 이렇게 간이 이렇게 침대가 하나씩 저쪽에 네 사람이 딱 뜨면 딱 맞지 않습니까? 눕혀가지고. 근데 예수님한테 가보니까 어떻습니까? 예수님이 2, 3명 있는 사람들이. 그러면 정상적인, 자기가 설 수 있는 사람은 전부 줄을 서고, 1000명 이상이 모이지를 않는가? 그렇게 생각합니다. 그런데 중풍병자 4사람이 하나씩 들고 그 줄 서가 기다리니까 도저히 언제 뒤에서부터 줄 서가 순서 기다리를 못합니다. 이 친구들이 딱 머리를 썼습니다. 어떻게 하면 예수님을 만날 수 있는가? 여러분 이것이 우리 성경에는 그냥 보면 이 4사람이 이런 지혜를 가졌다. 그게 하나님이 지혜 안 주면 이렇게 못합니다. 내가 지금 다급한 심령입니다. 내가 예수를 만나야 됩니다. 그런데 언제 그 1000명이나 되는 거 줄 서가지고 그 끝에 서가지고 언제 하지? 급하면 걸파스로 난 예수님 빨리 만나야 돼. 그런 마음이 있기 때문에 이런 아이디어가 주어지는 것이죠. 예수님의 권천은 집을 딱 보니까 지붕 위에는 아무도 없다는 것이죠. 맞다. 저 지붕으로 들어가면 바로 예수님을 만날 수 있겠구나. 그래서 그들이 지붕으로 올라가서 지붕에서 양쪽 꼭대기에 줄을 묶어가지고 환자를 예수님이 지금 치료하고 환자 보는데 그 중간에 떨고 놀았어요. 여러분 이게 보통 여러분 생각에는 성경 읽기는 그렇구나 그런 수준이 있구나. 물론 우리나라 이 집 구조에서는 생각할 수 없습니다. 우리나라 집 구조 이게 위에 고구리 막 해놓고 있는데 그 어디 뚫어갖고 들어갈 겁니까? 그 말이 안 되죠. 그런데 이스라엘에는 집의 구조가 이렇습니다. 위에는 바람이 잘 통과하게 약간만 하면 이렇게 공중이 보이고 될 수 이렇게 해놨습니다. 그래서 거리로 환자를 집어 넣었습니다. 그 어떻게 되겠습니까? 예수님께서는 아이고 이거 문진하고 이 아들이 이게 뭐고 이렇게 말하라고 예수님께서는 어떻게 했습니까? 그래도 참 멋지다. 하나님을 만나려고 할 때에 무슨 방법인들 못 쓰겠습니까? 키가 작은 삭개오는 어떻게 했습니까? 세리장인데도 예수님 얼굴을 한번 보려고 쫓아가서 앞에 나무 위에 올라가가지고 도대체 저 유명한 예수라 그런 사람은 어떤 사람인가? 그 나무 위에 올라가 보려는 그 마음을 주님께서는 귀하게 읽었다는 것입니다. 오늘 여기도 마찬가지입니다. 예수님이 만나지 않고는 해결되지 않는다는 것이죠. 환자, 그리고 그 환자를 사랑하는 4명의 친구들. 여러분 우리가 살아가면서 예수를 만나야 된다는 것이죠.
예수가 없는 이 세상은 그 죽음이요, 허무요. 유명하고 머리 좋은 철학자들도 왜 자살합니까? 인생의 삶의 해답을 못 얻기 때문인 것이죠. 그들이 예수를 만나시면 그렇게 자살 안 할 겁니다. 오늘날 유명한 영화 배우들 자살 많이 했잖아요. 왜 자살합니까? 그 속에 예수님을 못 만나기 때문입니다. 하나님을 못 만나기 때문입니다. 오늘 여러분 우리 삶 속에서 공부하고 힘들고 허를 걸 때요. 화가 해서 저도 화가 났으면 어떤 데는 막 방문을 그 차고 화가 얼마나 피나. 근데 지나놓고 보면 아이고 네가 목사가 때로는 제가 그런 후회하는 게 얼마나 많은지 이게 사람 이렇게 막 오르는. 그러나 여러분 그때도 정말 하나님의 심령을 마음속에 가진 사람은 주여 나를 더 죽여주시고 나를 낫게 만들어주세요. 저는 오늘 이어 그렇습니다. 예수님을 만나기 위해서는 무슨 일을 못하겠냐는 것이 있어요. 세상에 가장 중요한 것은 제일 먼저 뭐예요? 예수 그리스도를 만나야 되죠. 여러분이 영적으로 다 환자입니다. 환자 아닌 사람은 아무도 없습니다. 여기에 뭐 중풍병자 이러니까 중풍병자 제가 아이고 더럽고 어째 저런 더러운 병 걸렸노? 아니에요. 우리는 어쩜 영적으로 중풍병자보다도 더 더럽습니다. 그러나 예수님을 만나게 되면 다 해결된다는 것입니다. 그러므로 우리가 내가 똑똑하고 잘나고 쓸모있다 그런 생각을 다 던지고 나는 주님 없이는 못 산다. 오늘 2장 1절에서 12절 그리고 이를 위하여서 그 4명의 친구들이 도와서 예수님께 갈 수 있었다. 그것은 바로 어떤 의미에서 우리 교회를 의미합니다. 혼자 가기 힘듭니다. 교회가 다 힘을 합해서 손을 잡고 우리의 모든 질병과 고통과 가난과 문제점을 함께 예수님께로 가져가서 해결을 받고 이 땅에서 주님의 자녀로서 승리하며 살아가는 그런 가정, 교회가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 할렐루야. 하나님 은혜를 주시기로 감사를 드립니다. 우리 아름다운 교회, 아름다운 가정은 무엇입니까? 전부 다 하나가 되어서 문제가 있을 때 그걸 해결하기 위해서 주님께로 나아가는 길입니다. 이 길을 우리가 깊이 깨닫고 우리가 힘들고 어렵고 우리 속에 괴로움과 고난과 고통이 짜증이 얼마든지 있다 할지라도 이 주님을 바라보면서 나아가는 우리 장성교회 성도들 다 될 수 있게 도와주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 545장 찬송 그리고 축도받고 마치겠습니다. 545장 다른 광고 없죠? 음량 이름에 아무 증거 아니 되어도 믿음만을 가지고서 늘 걸으며 이기에 아무 소리 아니 들려도 하나님의 약속 위에 서리라. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 어심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서
누가 기에 아무 증거 없어도 눈이 보기에는 어떠하든지 이미 얻은 증거대로 늘 믿으며 이 맘에 의심 없이 살아갈 때에 우리 소원 주 안에서 이루리. 아멘. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈 가기에 아무 증거 없어도 주님의 거룩함을 두고 맹세한 주 하나님 아버지는 참 믿구나. 그 귀한 모든 약속 믿는 자에게 능치 못할 무슨 일이 있을까. 걸어가세 믿음 위에 서서 나가세 나가세 의심 버리고 걸어가세 믿음 위에 서서 눈 가기에 아무 증거 없어도 네. 사들은 없습니다. 아니 목사님 말씀을 왜 안 들어? 이렇게 찬송하는 사절이 있습니다. 그래요? 가는 게 아니고 여기 뭐 이거 이상한 사절. 야 이거 좀 허락해야 되겠네. 네, 기도하고 마치겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간에 우리의 예배를 다 받으신 줄 압니다. 특별히 우리 연세 많은 근사님, 지사님, 또 저를 포함하여 하나님께서 건강을 축복해 주시고 지켜주시 아니하시면 아무것도 하실 수 없습니다. 이 시간 먼저 건강을 위하여, 부모들의 건강을 위하여 또는 환자의 자녀들의 건강을 위하여서 또는 여러 가지 어려운 환경과 직장 문제 또는 교훈 문제 이런 문제들 가지고 주님 앞에 기도할 때 우선적으로 하나님께서 들으시고 고쳐 주시옵시고 해답받고 돌아가는 우리 장성교회 될 수 있게 하나님께서 강하게 응답하여 주시옵소서. 특별히 이 시간에 하나님 기도드립니다. 아버지, 육신의 불편으로 고통받는 환자들이 참 많이 있습니다. 특별히 우리 김도철 안수지사님을 주님께서 기억하여 주시고 하나님 아버지, 우리 또 일본에 있는 사랑하는 딸을 주님께서 기억하여 주시옵시고 아버지, 우리 또 우리 김 목사님 사모님 하나님께서 그 유방암을 어서 빨리 깨끗이 고쳐주시고 치료하여 주시옵소서. 오늘도 간절히 사모하며 기도하는 저 환자들을 위해 하나님께서 고침의 역사, 치료의 역사가 일어날 수 있게 도와 주시옵시고 저들이 마지막 남은 생애를 주를 위하여 드리는 귀한 아들, 딸 될 수 있게 도와 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 그 신은혜와 여호와 하나님 아버지의 창조의 사랑과 성령 하나님의 감화교통 역사하시니 이 말씀 듣고 돌아가 입줄 승리하기를 원하나 사랑하는 주의 자녀들 머리 위에와 가정과 직장과 사업장과 장성교회 위에 지금부터 영원 무궁토록 함께 있을지어다. 아멘. 네, 아멘. 복 받았습니다. 요한에게 영광의 박수를 드립니다. 승리하시기 바랍니다.